پیارے دوستوں، ملک شام میں ایک جوہری رہتا تھا جس کا نام نادر تھا۔ نادر جوہری کا نام صرف ملک شام میں نہیں بلکہ ارد گرد کے ملکوں میں بھی بے حد مشہور تھا، کیونکہ اس کے پاس بے انتہائی نادر اور نایاب ہیرے تھے جو وہ شہزادہ، بادشاہوں اور انتہائی امیر کبیر آدمیوں کو بھاری قیمت میں فروخت کیا کرتا تھا۔ یہ ہیرے اس کے آدمی پہاڑ اور جنگلوں میں سے ڈھونڈ کر لے آتے تھے، جنہیں وہ بھاری معاوضہ دیا کرتا تھا۔ اس طرح نادر جوہری بے حد امیر کبیر آدمی بن گیا۔ اس کے پاس ایک سفید رنگ کا بہت بڑا ایسا ہیرا تھا جو اس قدر نایاب تھا کہ اس جیسا ہیرا بڑے بڑے بادشاہوں کے خزانوں میں بھی نہیں تھا۔ اس ہیرے کا نام نادر جوہری نے اپنی اکلوتی بیٹی خوشبو کے نام پر رکھا تھا، اس لیے وہ اس ہیرے کو خوشبودار ہیرا کہا کرتا تھا۔ بادشاہوں نے اس سے یہ قیمتی ہیرا خریدنے کی بے حد کوشش کی، لیکن اس نے ہمیشہ اسے فروخت کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ یہ ہیرا وہ اپنی بیٹی کو شادی کے موقع پر تحفے میں دے گا۔ نادر جوہری ایک روز اپنے دکان پر بیٹھا ہیروں اور جواہرات کے خرید و فروخت میں مشہور تھا کہ ایک بوڑھا آدمی اندر داخل ہوا جس کے جسم پر پھٹا پرانا لباس تھا اور اس کی داڑھی اور سر کے بال مڑے ہوئے تھے اور وہ اس قدر میلے کچیلے تھے کہ ان سے بو آ رہی تھی۔ جوہری کے ملازمین نے بوڑھے کو دھتکار کر دکان سے باہر نکالنے کی کوشش کی، لیکن بوڑھا انہیں دھکیلتا ہوا اندر چلا گیا۔ پھر اندر آ کر نادر جوہری کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ جوہری، نکال وہ خوشبودار ہیرا اور بول کتنی رقم چاہیے؟ بوڑھے نے کڑک کر کہا، بابا، وہ میں نے فروخت نہیں کرنا، وہ میں اپنی بیٹی کے شادی کے موقع پر تحفے میں دوں گا۔ نادر جوہری نے جواب دیا، تو پھر مجھ سے کر دے اپنی بیٹی کی شادی، میں تمہاری بیٹی کو ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ بوڑھے نے میز پر مکہ مارتے ہوئے کہا تو نادر جوہری کا غصے سے برا حال ہو گیا۔ اس دفعہ میں تمہیں معاف کرنا ہوں، ورنہ اٹھوا کر باہر پھینک دوں گا، اور خبردار، آئندہ تم نے اگر یہ بات اپنے منہ سے نکالی تو زبان کھینچ لوں گا۔ نادر جوہری نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، اچھا یہ بات ہے، تو پھر میں دیکھوں گا کہ تمہاری بیٹی کی شادی مجھ سے کیسے نہیں ہو سکتی۔ تم مجھے نہیں جانتے، میرا نام باسو ہے، میں بن ماسوں کا بادشاہ ہوں، پوری دنیا میں پائے جانے والے بنمانس میری ہی رعایا ہے۔ یہ روپ تو میں نے اس لیے دھار رکھا کہ تم ڈر نہ جاؤ، ورنہ میرا اصل روپ تو بن مانسوں جیسا ہے، بوڑھے نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا تو اس کا چہرہ بدلتا چلا گیا۔ وہ واقعی بن مانس نظر آنے لگا تھا، انتہائی خطرناک بن مانس۔ اس کے سر کے گرد پھیلے ہوئے سفید بالوں میں اس کا چہرہ نہایت ہی بھیانک نظر آ رہا تھا۔ نادر جوہری کے ساتھ ساتھ اس کے سارے ملازم بھی اس کی شکل دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے۔ دیکھا تم نے، تمہاری بیٹی میری بیوی بنے گی، بن مانسوں کی ملکہ بنے گی، اس بن مانوس نما انسان نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ مڑا اور دوڑتا ہوا دکان سے باہر چلا گیا۔ نادر جوہری بے حد پریشان ہوا۔ اس نے فوراً اپنے ملازموں کو بلا کر حکم دیا کہ وہ گھر جا کر سارے محافظ کو کہے کہ وہ اس بوڑھے بن مانس کو رہائش گاہ میں داخل نہ ہونے دے۔ ملازم گھر کی طرف دوڑ پڑے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو واقعی خونخوار بن مانس لگتا ہے، لیکن یہ پھر انسان کیسے بن گیا تھا؟ نادر جوہری نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ابھی یہ بیٹھا یہ بات سوچ رہا تھا کہ اچانک وہ یہ دیکھ کر چونک پڑا کہ اس کی دکان میں بادشاہ کا نجومی ہاشم داخل ہو رہا ہے۔ شاہی نجومی نادر جوہری کا بچپن کا دوست تھا، دونوں اکٹھے ہی مدرسے میں پڑھتے تھے۔ پھر نادر جوہری بن گیا اور وہ نجومی۔ اس نے نجوم کا اس قدر علم حاصل کر لیا کہ بادشاہ کے دربار سے وابستہ ہو گیا۔ اب وہ بڑے ٹھاٹ باٹ سے رہتا تھا، لیکن اس کی اور نادر جوہری کی دوستی اسی طرح قائم تھی۔ کیا ہوا نادر جوہری، جو تم اتنے پریشان دکھائی دے رہے ہو؟ شاہی نجومی نے نادر جوہری کو دیکھتے ہی کہا، تم اچھے وقت پر آئے ہو، ہاشم آؤ بیٹھو اندر۔ نادر جوہری نے اس کے اصل نام سے پکارتے ہوئے کہا، اور شاہی نجومی اسی کرسی پہ بیٹھ گیا جس پر کچھ دیر پہلے بن مانس بیٹھا ہوا تھا۔ یہ کیا ہوا؟ شاہی نجومی ہاشم نے کہا تو نادر جوہری نے اس بوڑھے کے آنے سے لے کر اس کی باتیں اور اس کے بن مانس بن جانے تک کی ساری تفصیلیں بتا دی۔ اچھا، تو یہ خوفناک درندہ یہاں آ گیا، تمہیں چاہیے تھا کہ اسے وہ ہیرا دے دیتے، یہ تو بہت برا ہوا۔ شاہی نجومی نے پریشان ہوتے ہوئے کہا، کیا مطلب ہے؟ میں اسے ہیرے کیسے دے دیتا اور کیوں دے دیتا؟ وہ ایک بن مانس ہے، اس کا ہیروں سے کیا تعلق؟
नादर जौहरी ने कहा, अब वह तुम्हारी बेटी को उठा कर ले जाएगा, वह बेइंतहा खूंखार दरिंदा है। हाशिम ने कहा, दरिंदा तो है, लेकिन दरिंदा इंसानों के रूप में कैसे आता है? नादर जौहरी ने हैरत भरे लहजे में कहा, वह दरअसल इंसान ही है। वह बहुत बड़ा जादूगर भी है, उसे बिन मानस बेहद पसंद है, इसलिए इसने ऐसा जादू सीख लिया है जिससे पूरी दुनिया के बिन मानस इसके गुलाम हो जाए। अब पूरी दुनिया के बिन मानस इसका हुक्म मानते हैं। इसके साथ साथ उस जादू की मदद से जब वह चाहे बिन मानस बन जाए और जब चाहे इंसान बन जाए। वह तुम्हारे पास अपनी असल शक्ल में आया, फिर जादू के जोर पर वह बिन मानस बन गया। इसके अंदर बिन मानसों जैसी खुसूसियत आ गई है। अब वह फितरत के लिहाज से दरिंदा बन गया है, इंसानों को चीर फाड़ कर रख देता है और कभी कभार उन्हें खा भी जाता है। शाही नजूमी ने कहा, तुम उसे कैसे जानते हो? नादिर ने हैरान होकर पूछा, एक बार उसे बादशाह के खजाने में मौजूद एक हीरा पसंद आ गया था। वह इसी तरह हीरा लेने आया था। जब बादशाह ने इनकार कर दिया तो वह जाते हुए बादशाह की बेटी को उठा ले गया। बादशाह ने इसके खिलाफ फौज कशी की, लेकिन इसकी रियाया इस कदर खौफनाक है कि बिन मानसों ने और खास तौर पर दो सब्ज बिन मानस ने तबाही मचा दी और बादशाह की फौज के सारे सिपाहियों को हलाक कर दिया। मानस बादशाह ने शहजादी को एक दरख्त के साथ बांध रखा था, फिर बादशाह को मजबूरन वह हीरा उसे देना पड़ा, तब इसने इसकी बेटी को वापस किया। मैं इस वक्त बादशाह के साथ था और इसका सारा हिसाब भी मैंने लगाया था, इसलिए मुझे मालूम है कि शाही नजूमी ने जवाब देते हुए कहा। फिर इससे पहले कि नादर जौहरी मजीद कोई बात करता, अचानक इसका मुलाजिम दौड़ता हुआ दुकान में दाखिल हुआ। जनाब जनाब, वह बूढ़ा बिन मानस खुशबू बेटी को जबरदस्ती उठाकर ले गया है और कह गया कि अगर 2 रोज के अंदर खुशबूदार हीरा उसे ना दिया गया तो वह खुशबू बेटी को हलाक कर देगा। मुलाजिम ने हाँफते कांपते लहजे में कहा तो नादर जौहरी और शाहिरी नजूमी दोनों बेख्तियार उठ खड़े हुए। यह तो बहुत बुरा हुआ, तुम वह हीरा दे दो। नादिर, यह हीरा तुम्हारी बेटी से ज्यादा कीमती नहीं है। शाही नजूमी ने कहा, हरगिज नहीं, मैं इस बिन मानस की शिकस्त नहीं मानूंगा और मैं उसे हलाक कर दूंगा। नादिर जौहरी के गुस्से से चीखते हुए कहा, तुम अचानक उसे हलाक नहीं कर सकते, इसके पास बेशुमार खौफनाक बिन मानस है, तुम किस किस से मुकाबला करोगे? हाशिम ने कहा, मैं अपने भतीजे आसिफ के साथ मिलकर इससे मुकाबला करूंगा। अगर आज मैंने इसे हीरा दे दिया तो कल यह फिर आ जाएगा और मैं इसे हीरा कभी नहीं दे सकता। नादर जौहरी ने अटल फैसला कर लिया। तुम्हारा भतीजा आसिफ तुम्हारा मतलब है मुल्क रोम की फौज का नायब सिपा सलार? नजूमी ने कहा, हाँ, वह नायब सिपा सलार है, बहादुर और नौजवान है और फिर खुशबू का मंगेतर भी है। इसकी शादी खुशबू से होने वाली है। मैं इसे अभी पैगाम भिजवाता हूँ, वह फौरन आ जाएगा। नादिर जौहरी ने कहा। फिर उसने एक मुलाजिम को बुलाकर उससे कहा कि वह फौरन तेज रफ्तार घोड़ा हमसाया मुल्क रोम जाए और नायब सिपा सलार आसिफ को पैगाम दे कि इसका चचा उसके फौरन बुला रहा है और उसे बता देना कि खुशबू को बिन मानस उठाकर ले गया है, हमने उसे छुड़वाना है। नादर जौहरी ने कहा तो मुलाजिम सिर हिलाता हुआ चला गया। तब नादर जौहरी ने दुकान बंद की और फिर शाही नजूमी हाशिम के साथ अपने घर आ गया। अब तुम मुझे यह बताओ कि बिन मानसों के बादशाह कहाँ रहता है? नादर जौहरी ने पूछा। वह हर जंगल में आता जाता है, इसका कोई मुस्तकिल ठिकाना नहीं है। मैं हिसाब करके देखता हूँ कि खुशबू को लेकर वह कहाँ गया है। शाही नजूमी ने कहा। फिर इसे एक कागज पर कलम के हिसाब से लगाना शुरू कर दिया। नादर जौहरी खामोश बैठा उसे हिसाब किताब करता देखता रहा। थोड़ी देर बाद उसने कागज एक तरफ रखा। सुनो, नादर जौहरी ने कहा, तुम्हारी बेटी मुल्क के शाम में शुमाल में वाकई बड़े दरिया माशी में मौजूद है। इसके किनारे घड़े जंगल में बिन मानसों का बादशाह मौजूद है, लेकिन इंतहा हैरत अंगेज बात यह है कि इस जंगल में इसके साथ सिर्फ इसके दो खास साथी सब्ज मानस है और कोई बिन मानस नहीं है। शाही नजूमी ने बताया। खुशबू दरिया में क्या मतलब है? मैं समझा नहीं। नादर जौहरी ने फौरन हैरान होकर बिन मानसों के बादशाह ने खुशबू को दरिया के अंदर खड़ा करके उसको दोनों पैरों के साथ बड़े बड़े पत्थर से बांध दिए हैं और दोनों हाथों में जंजीर बांधकर उन्हें दरिया के किनारे पे मौजूद दरख्तों के साथ बांध दिया है। असल बात यह है कि दरिया हर माह की पहली तारीख से चढ़ना शुरू हो जाता है और हर माह की 15वीं तारीख के किनारों तक भर जाता है।
और फिर 16वीं तारीख से उतरना शुरू हो जाता है। महीने की आखिरी तारीखों में उसमें बड़ा इनाम का पानी होता है। आज महीने की 12 तारीख है। इस वक्त पानी खुशबू बेटी के कमर तक होगा, लेकिन अगर 2 दिन के अंदर खुशबू बेटी को रिहा न कराया गया तो दरिया चढ़ जाएगा और पानी खुशबू बेटी के सर के ऊपर से गुजर जाएगा और वह पानी में डूबकर हलाक हो जाएगी। तो इसलिए बिन मानसो के बादशाह ने यह काम किया है। शाही नजूमी ने तफसील बताते हुए कहा, फिर तो बहुत आसान काम है। हम कश्ती पर जाते और खुशबू को दरिया से निकाल लाते हैं। नादर जौहरी ने खुश होते हुए कहा, नहीं, यह आसान काम नहीं है। यह बिन मानसो का बादशाह जो कि जादूगर है, इसका पहरा इस जंगल के ऊपर फिजा में हर वक्त मौजूद रहता है और दूर से आने वाली कश्ती को यह पहले ही देख लेता है। फिर वह अपने बौने सब्ज बिन मानसो को हुक्म देगा और वह एक लम्हे में इस कश्ती को तोड़ फोड़ कर रख देंगे। शाही नजूमी ने जवाब दिया, इन बिन मानसों को तीरों से हलाक किया जा सकता है। नादर जौहरी ने कहा, यह असल बिन मानस नहीं है, जादू के बने हुए है, इन पर कोई तीर असर नहीं करता। नजूमी ने जवाब दिया, अच्छा तो फिर कैसे खुशबू को छुड़ाया जाए? नादर जौहरी ने परेशान होते हुए पूछा, इसलिए तो मैं कहता हूँ कि तुम वह हीरा इस शैतान को दे दो और अपनी बेटी को मरने से बचा लो। लेकिन न जाने तुम्हारी अकल को क्या हो गया है, तुम हीरा नहीं दे रहे हो, चाहे तुम्हारी बेटी के साथ कुछ भी क्यों न हो जाए। शाही नजूमी ने कहा, यह बात नहीं है हाशिम, मुझे अपनी बेटी दुनिया के तमाम हीरो से ज्यादा प्यारी है, लेकिन मैं सिर्फ यह सोच रहा हूँ कि अगर इस एक बार इस शैतान बिन मानस की बात मान ली तो फिर इसने रोजाना यही हरकत करनी है, इसलिए क्यों ना इसका खात्मा ही कर दिया जाए। बहरहाल आसिफ आ जाए, उससे मशवरा करने के बाद ही कोई फैसला करूंगा, नादर जौहरी ने कहा और शाही नजूमी ने इस बात में सिर हिला दिया। फिर शाही नजूमी इससे इजाजत लेकर वापस चला गया तो नादर जौहरी ने घोड़ा निकाला और दौड़ता हुआ शहर से बाहर एक पहाड़ी इलाके की तरफ बढ़ने लगा। तकरीबन 1 मील के सफर के बाद इस वीरान पहाड़ी इलाके में पहुंच गया। इसने घोड़ा वहीं खड़ा किया और पैदल इन पहाड़ों में चलता हुआ आगे चलता गया। थोड़ी देर बाद वह एक गाड़ के दहाने पर पहुंच गया जिस पर पर्दा पड़ा हुआ था। बड़ी अम्मा नादर जौहरी हूँ, क्या आप मुझे अंदर आने की इजाजत देंगी? नादर जौहरी ने गाड़ से बाहर खड़े होकर निहायत मुतबाना लहजे में कहा, आ जाओ बेटे। अंदर से एक बूढ़ी नुसवानी सी आवाज आई। नादर जौहरी ने पर्दा हटाया और अंदर दाखिल हो गया। यह गाड़ खासी बड़ी और कशादा थी। एक कोने में जानमाज बिछी हुई थी जिस पर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। नादर जौहरी ने उसे सलाम किया और फिर जानमाज के साथ जाकर बैठ गया। बूढ़ी औरत ने प्यार भरे अंदाज में इसके सर पर हाथ रखा। क्या बात है, तुम मुझे बेहद परेशान नजर आ रहे हो। बूढ़ी औरत ने कहा, अम्मा आज मैं बेहद परेशान हूँ, इसलिए तो मैं आपके पास हाजिर हुआ हूँ। नादर जौहरी ने कहा, क्या हुआ बेटा, मुझे बताओ। बूढ़ी औरत ने चौंक कर पूछा तो नादर जौहरी ने बूढ़े के दुकान में आने से लेकर अब तक का सारा हालात बता दिया। अच्छा यह बात है, तो फिर तुमने क्या फैसला किया है? बूढ़ी औरत ने बेइंतहा संजीदा लहजे में पूछा। मुझे हाशिम तो बार बार यही कह रहा है कि शैतान बिन मानस को खुशबूदार हीरा देकर खुशबू बेटी को वापस ले आऊं, लेकिन मुझे दरअसल इस बात की जिद है कि फिर कोई फरमाइश लेकर वह आएगा। मैं बार बार उसकी फरमाइश कहाँ से पूरी करूंगा? मैंने खुशबू के मंगेतर और अपने भतीजे आसिफ को बुलाया है। वह आज रात तक पहुंच जाएगा और फिर इससे मशवरा करके कोई फैसला करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप भी इस सिलसिले में मुझे मशवरा दे और मेरी मदद करे। नादर जौहरी ने कहा। उस बुढ़िए ने कहा, तुमने अच्छा फैसला किया है बेटा, क्योंकि ये शैतान बिन मानस हीरा लेने के बावजूद तुम्हारी बेटी को वापस नहीं करेगा, क्योंकि ये शैतान बिन मानस हर महीने की 15 तारीख को एक इंसान का खून पीता है। इससे इसकी शैतानी ताकत कायम रहती है, इसलिए वह हीरा भी ले लेगा और खुशबू को भी वापस नहीं करेगा। तुम्हें इसे हलाक करना होगा ताकि अपनी बेटी को भी बचाओ और मखलूक खुदा को भी। बूढ़ी औरत ने कहा, लेकिन किस तरह? हाशिम ने बताया कि इसके 2 खास साथी सब्ज बिन मानस है जो जादू के बने हुए हैं और इन पर कोई हमला असर नहीं करता। फिर शैतान खुद भी जादूगर है, जबकि ना मुझे जादू आता है और ना आसिफ को। नादर जौहरी ने बेबसी से कहा, यह कोई मुश्किल बात नहीं बेटा, मेरे पास एक अंगूठी है और एक हार है। तुम वह अंगूठी अपनी उंगली में पहन लेना और हार को 2 हिस्सों में तकसीम कर देना। एक हिस्सा आसिफ को दे देना और दूसरा हिस्सा खुशबू के गले में डाल देना। फिर इस शैतान बिन मानस जादूगर का जादू तुम पर और आसिफ पर और खुशबू पर कोई असर नहीं करेगा।
اصل بات تو یہ ہے کہ اس کو ہلاک کیسے کیا جائے۔ ٹھہرو میں دیکھتی ہوں، بوڑھی عورت نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے آنکھیں بند کر لی۔ کافی دیر تک وہ آنکھیں بند کیے بیٹھی رہی، پھر اس نے آنکھیں کھولی تو اس کے چہرے پہ پریشانی کے تاثرات ابھر آئے۔ تو یہ بہت مشکل کام ہے نادر، اس شیطان بن مانس کی جان تو اس سبز بن مانس میں ملا کر رکھی گئی ہے، اور یہ سبز بن مانس اس وقت تک ہلاک نہیں ہو سکتا جب تک ان کے پیروں کے تلوے پر کالی بوٹی کا تیل نہ ملا جائے۔ بوڑھی عورت نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ کالی بوٹی کا تیل کیا مطلب ہے؟ کون سا تیل ہے؟ نادر جوہری نے حیران ہو کر پوچھا۔ یہ دنیا کا نایاب تیل ہے، لیکن تم فکر نہ کرو، اس کی ایک شیشی میرے پاس موجود ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پیروں کے تلوے اسے کیسے ملا جائے۔ بوڑھی عورت نے کہا، میں اس کا کوئی نہ کوئی حل نکال لوں گا بڑی اماں، بس آپ مجھے یہ چیزیں دے دے۔ نادر جوہری نے کہا تو بوڑھی اماں نے سر ہلاتے ہوئے اٹھ کر ایک طرف پڑے ہوئے صندوق کا ڈھکن کھولا اور اس میں سے سیاہ رنگ کی تیل سے بھری ہوئی ایک بڑی سی بوتل نکال کر نادر جوہری کو دے دی، اور پھر ایک انگوٹھی اور ایک سرخ رنگ کے دانوں کا بڑا سا ہار نکال کر دے دیا۔ تو نادر جوہری نے اس کو سلام کیا اور پھر غار سے باہر آ گیا۔ اس کا گھوڑا پہاڑی علاقوں سے باہر گھاس چر رہا تھا۔ وہ پھر اس پر بیٹھا اور واپس اپنے مکان پر پہنچ گیا۔ اس نے سب سے پہلے تو انگوٹھی اپنے انگلی میں پہن لی اور پھر ہار کے دو حصوں میں تقسیم کر کے ایک اپنے پاس رکھ لیا اور ایک بوتل میں چھپا لیا۔ پچھلی رات آصف اس کے پاس پہنچ گیا۔ جب آصف کو سارے حالات کا علم ہوا تو وہ بے حد پریشان ہوا، لیکن جب نادر جوہری نے بوڑھی عورت سے ہونے والی ملاقات اور اس کی دی ہوئی چیزیں دی تو اس کی پریشانی اچھی خاصی کم ہو گئی۔ چچا جان، میری نظر میں اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دریا کی طرف سے جائیں تاکہ شیطان بن مانس اور اس کے سبز بن مانس آپ کی طرف متوجہ ہو، جبکہ میں جنگل کے پچھلی طرف سے جاؤں گا، اس طرح میں آسانی سے انہیں ہلاک کر دوں گا۔ آصف نے کہا، نہیں، اس کا ایک اور طریقہ میری سمجھ میں آیا۔ تم پہلے اس دریا کے کنارے پر جاؤ اور کالو بیوٹی کے تیل کو جنگل میں دریا کے کنارے کے درمیان پھیلا دو۔ تمہیں وہ شیطان بن مانس نہیں جانتے، اس لیے وہ پرواہ نہیں کریں گے۔ پھر میں دریا کی طرف سے سامنے جاؤں گا اور یہ ظاہر کروں گا کہ میں نے اپنی بیٹی کو چھڑانے آیا ہوں۔ یہ دونوں سبز بن مانس ظاہر ہے جنگل سے نکل کر دریا کی طرف آئیں گے اور ان کے پیروں کے تلووں پر یہ تیل لگ جائے گا، اس طرح وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ پھر تم جنگل میں گھس کر اس شیطان بن مانس کا خاتمہ کر دینا، جبکہ میں خوشبو بیٹی کو چھڑا کر کنارے پہ لے آؤں گا۔ نادر جوہری نے کہا تو آصف کو یہ تجویز پسند آئی۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی وہ کالی بوٹی کے تیل کی بوتل لے کر گھوڑے پر سوار ہوا اور ماشی دریا کی طرف چل پڑا، اور پھر اس نے دور سے دریا کے اندر بندھی ہوئی نظر آ گئی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے دیکھا کہ جنگل کے اوپر خوفناک بن مانس کا چہرہ اس طرح نظر آ رہا جیسے آسمان پر سے جھانک رہا ہو، لیکن خوشبو کی طرف اس کی پشت تھی، اور آصف نے بھی جان بوجھ کر خوشبو کی طرف نہیں دیکھا اور بوتل کا ڈھکن کھول کر اس نے تیل کے کنارے پہ ڈالنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے سارا تیل وہاں ڈال دیا اور پھر گھوڑا دوڑتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ اس نے اس طرح ظاہر کیا کہ جیسے وہ اچانک ادھر آ نکلا ہو اور اسے خوشبو میں کوئی دلچسپی نہ ہو۔ پھر وہ گھوڑا دوڑتا ہوا طویل چکر کاٹ کر واپس نادر جوہری کے پاس پہنچ گیا۔ کیا ہوا؟ نادر جوہری نے چونک کر پوچھا۔ کامیابی چاچا جان، آصف نے جواب دیا، اور پھر اس نے پوری تفصیل بتا دی۔ خوشبو نے تمہیں مڑ کر تو نہیں دیکھا؟ اس نے گھوڑے کے ٹاپو کی آوازیں تو سنی ہوں گی؟ نادر جوہری نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ چاچا جان، وہ پانی میں خاموش اور بے حس و حرکت کھڑی ہوئی تھی، اس نے ایک لمحے کے لیے بھی مڑ کر نہیں دیکھا۔ میرا خیال ہے کہ اس پر جادو کر رکھا ہے، اور یہ اچھا ہی ہوا۔ اگر وہ دیکھ لیتی تو مجھے لازمی پہچان جاتی اور پھر وہ مجھے آوازیں دیتی۔ اس طرح اس جادوگر کو ساری کارروائی کا علم ہو جاتا۔ آصف نے جواب دیا تھی۔ نادر جوہری نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر وہ دونوں ایک کشتی میں سوار ہو کر اس طرف روانہ ہو گئے جہاں خوشبو موجود تھی۔ کشتی میں نادر جوہری اور آصف کے ہمراہ 4 مسلح آدمی بھی تھے جو بے حد بہادر تھے اور جنہوں نے حلف اٹھایا تھا کہ وہ ان ظالم بن مانسوں کو ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ خود نادر جوہری نے تیر کمان، تلوار اور خنجر اپنے پاس رکھے ہوئے تھے۔ کشتی تیزی سے دریا میں آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ نادر جوہری نے بوڑھی عورت کے دیے ہوئے ہار کا ایک حصہ آصف کو دے دیا اور دوسرا اس نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ آصف نے ہار کا وہ حصہ اپنے گلے میں ڈال لیا
कश्ती आगे बढ़ते रही, फिर उन्हें दूर से दरिया के अंदर खड़ी खुशबू नजर आने लगी। कश्ती को दूसरे किनारे पर ले चलो, नादर जौहरी ने कश्ती चलाने वाले को कहा और कश्ती का रुख मोड़ा। फिर वह कश्ती दूसरे किनारे पर पहुंचकर आगे बढ़ने लगी। आपने ऐसा क्यों किया चचा जान? आसिफ ने पूछा। मैं चाहता हूं कि जब तक हम खुशबू तक ना पहुंच जाए उस वक्त इन शैतानों को पता ना चल सके। वह यही समझेंगे कि हम आम मुसाफिर हैं, नादर जौहरी ने जवाब दिया। थोड़ी देर बाद कश्ती उस जगह के सामने पहुंच गई जहां खुशबू दरिया के अंदर बंधी हुई थी। यह हार लो और पानी में तेजी से तैरते हुए जाओ और खुशबू के गले में डाल दो। पानी के अंदर तैरते हुए जल्दी जाकर नादर जौहरी ने जेब से बूढ़ी औरत के हार का दूसरा हिस्सा निकालकर एक आदमी को दिया, तो वह तेजी से पानी के अंदर उतर गया और पानी के अंदर तैरता हुआ खुशबू की तरफ बढ़ता चला गया, जबकि कश्ती की रफ्तार आहिस्ता कर दी गई थी। जल्दी वह आदमी खुशबू के करीब पहुंच गया। फिर उसने पानी में से निकलकर जल्दी से हार खुशबू के गले में डाल दिया, तो खुशबू इस तरह चौंकी जैसे उसे होश आ गया हो। वह आदमी तेजी से दोबारा पानी में गोता लगाकर वापस अपनी कश्ती की तरफ बढ़ने लगा। इसी लम्हे नादर जौहरी और आसिफ ने देखा कि जंगल के उस पार खौफनाक शैतान बिन मानस का चेहरा नजर आने लगा, जबकि जंगल में दो सब्ज रंग के छोटे कद के बिन मानस तेजी से दौड़ते हुए किनारे की तरफ आने लगे। उधर कश्ती भी तेजी से खुशबू की तरफ बढ़ती चली जा रही थी। फिर इन बिन मांसों के पैर में इस काली बूटी के तेल पड़े तो वह चीखते हुए उछले और जमीन पर गिरकर तड़पने लगे। उसी लम्हे शैतान बिन मानस भागता हुआ जंगल से बाहर आया था कि नादर जौहरी, आसिफ और मुसल्लह सिपाहियों ने उस पर जहरीले तीरों की बौछारें कर दी। नादर जौहरी ने खास तौर पर इसकी आंखों का निशाना बनाया, लेकिन तीर इसके जिस्म के साथ टकराकर नीचे गिर गए। शैतान बिन मानस जिस पर खराश तक नहीं आई। दोनों सब्ज बिन मानस अभी तक तड़प रहे थे। तीर चलाते रहो, नादर जौहरी ने चीखते हुए कहा। उधर शैतान बिन मानस जोर जोर से मंत्र पढ़ रहा था, लेकिन अंगूठी और हार की वजह से इसके जादू का कोई असर नादिर और आसिफ पे नहीं हुआ। तीरों की बौछार मुसलसल हो रही थी। फिर वह सब खुशबू तक पहुंच गए। उन्होंने जल्दी से इसकी जंजीरें काटी, उसे कश्ती में सवार कर लिया। दोनों सब्ज बिन मानस तड़प तड़प कर आखिरकार हलाक हो गए। तीर शैतान बिन मानस के जिस्म में घुस गई और वह जमीन पर गिरकर बुरी तरह तड़पने लगा। अब आसिफ और सिपाही किनारे पर चढ़े, फिर तलवारें निकालकर वह दौड़ते हुए शैतान बिन मानस के करीब पहुंचे और उन्होंने इस तलवार से भरपूर हमला कर दिया। क्योंकि दोनों सब्ज बिन मानस हलाक हो गए थे, इसलिए देखते ही देखते शैतान बिन मानस के जिस्म के भी तलवारों ने टुकड़े उड़ा दिए और बिन मानसों का बादशाह सरदार हलाक हो गया। हर तरफ धुआं सा छा गया। फिर इस शैतान बिन मानस जादूगर की रोती हुई आवाज सुनाई दी। जब आवाज आना बंद हो गई और धुआं छट गया, तो नादर जौहरी और आसिफ ने देखा कि वहां सब्ज बिन मानसों की लाशों का तो कोई नामो निशान नहीं था। अलबत्ता उस बिन मानस जादूगर की जली हुई लाश पड़ी थी। सब बेहद खुश हुए और फिर नादिर जौहरी ने आसिफ के साथ खुशबू की शादी कर दी। वह खुशबूदार हीरे इसने खुशबू को शादी के तोहफे में दिए और वह दोनों हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।